मीन राशि बंधुगण मार्च 2026 रे एही नामर जने व्यक्ति तुमको नष्ट करुछि। मु आज एक भिडियो रे ताकू खोलिबाकू जाउछि प्रत्येक सत्य प्रकाश करी शेष पर्यंत देखंतु, कारण तांको नाम सुनिले तुमर पाद तळु माटी खसी जिवो। केतेबेले जीवन रे हठात समस्या उठिबा आरंभ हुए। नूतन वर्ष आरंभरू तुमे तुम जीवन रे किछि नुआ देखिनाह। बारंबार भूल हेउछि। टंका आसीबार संभावना अछि, किंतु शेष मुहूर्त रे टंका बंद होई जाए। भविष्यतरे कौन हेबो भाबी तुमर मन दिन राति अस्थिर रही थाए। जेतेबेले तुमे घरे प्रवेश कर, तुमे प्रतिदिन विभिन्न प्रकारर झगड़ा एवं कलह देखिबो, जहां फलरे तुमे धीरे धीरे डिप्रेशन रे बुड़ी जाउछ। एपरी समय रे अनेक लोक भाबंती जे केही तांको घरे किछि योजना करिछि, जहां फलरे सेमाने एते संकेत पाउछंती। नचेत एपरी भयंकर घटना सेमानंको सहित गोटिए परे गोटिए घटी नाही। एहा परे लोकमाने विभिन्न ज्योतिष एवं तांत्रिकंको पाखकु जानती, किंतु सेमाने केबे समाधान पांती नाही। किंतु सबुठारु बड़ प्रश्न हेउछि, कौन केही प्रकृतरे एते तळकु खसी जाई पारे जे से आमर प्रगति एवं आमर खुशी रे बाधा सृष्टि करे। जदि केही आमकु ईर्षार पात्र होई किछि करिबाकु बाध्य करे, तेबे उत्तर संपूर्ण हाँ। प्रायतः शत्रु बहुत दूर न थाए, किंतु केतेक समय रे सेमाने सेही लोक जहांको उपरे आमे विश्वास करू। प्रकृतरे जहांको विश्वास रे आमे आमर संपूर्ण घर छाड़ी चली जाऊ। जेतेबेले मध्यरात्रि रे किछि करिबार आवश्यकता हुए, आमे सेमानंकु मने पकाऊ। एपरी लोकमाने आपणंको जीवनर सबुठारु बड़ विश्वासघातक जेउमाने लुचि थांती, किंतु गुरुजी आजी आपणंकु सेमानंको नाम कहिबे, कारण मार्च 2026 पत्रिकारे सेमानंकर नाम मुख्य शत्रु भावरे प्रकाश पाइछि। एपरी लोकमाने आपणंको विनाश पाई विभिन्न प्रकारर कार्यकलाप करुछंती। आपणंको पाई बहुत खराप भाबुछंती, कारण किछि लोक प्रतिशोध नेबा कथा भाबंती, बहुत लोभी अन्य मानंकु तळकु आनिबा कथा भाबंती एवं एते तळकु खसी जानती जे सेमाने एपरी कार्यकलाप करी अन्य व्यक्ति को नष्ट करिबाकू योजना करंती। किंतु जदि आपण आजिर भिडियो को शेष पर्यंत देखंती, तेबे आपण खसी जिबार एक उपाय पाइबे एवं सतर्कता मध्य ग्रहण करिबे। एवं एही विश्वासघातकर नाम कौन? गुरुजींको परिचय रे तांको नाम उल्लेख करा जाइछि। जदि आपण शेष पर्यंत देखंती, तेबे आपण किपरि रक्षा पाइबे एवं निजकु किपरि शक्तिशाली रखिबे से विषय रे समस्त सूचना पाइबे। किंतु सर्वप्रथमे बजरंगबलीर समस्त सच्चा भक्त जदि आपण जने भक्त, दयाकरी एही भिडियो को विलंब न करी लाइक करंतु। एवं जेउ माने सत्य हृदय रे मंतव्य विभाग रे 3 थर जय बजरंगबली लिखंती, सेमाने आजी किछि भल खबर पाइबे। वास्तव रे एही लोकमाने प्रकृतरे आम सहित किछि करंती किंबा केवल एपरी करिबार अभिनय करंती। सर्वप्रथमे आमको जानिबा आवश्यक जे आपणंको चारि पाखरे एपरी किछि लोक अछंती कि केवल निजे भाबंतु, जेउ माने प्रत्येक विषय रे आपणंको मनरे भय सृष्टि करंती, जेउ माने आपणंको कुहंती जे आपणंको सहित बहुत शीघ्र किछि खराप घटिबाकू जाउछि। जदि आपण एही संकेत पाउछंती, तेबे निश्चित भावरे किछि अशुभ घटिबाकू जाउछि। जदि घरे कोनोसी छोट घटना घटे, कुहंतु जे क्षीर फुटी जाइछि किंबा प्रत्येक छोट जिनिस पाई झगड़ा हेउछि, तेबे एही लोकमाने घरर अटंती, किंतु सेमाने आपणंको मनकु विष देबा पाई काम करंती जे एबे किछि खराप निश्चित भावरे घटिबाकू जाउछि। सेमाने आपणंकु मानसिक भावरे दुर्बल करिबाकू चेष्टा करंती। गोटिए कथा मने रख, जदि तुम चारि पाखरे एपरी केही अछि जे तुम भितरे किछि पाई, जे कोनोसी परिस्थिति पाई, आगामी समय पाई भय सृष्टि करुछि, तेबे एही व्यक्तिंको जोगु तुमे भविष्यतरे बहुत दुर्बल होई जिवो। तेनु सेमानंको ठारु दूरेई रुह। किछि लोक गुजब प्रचार करंती, जहाद्रा तुमे अनुभव कर जे तुम सहित किछि भूल घटुछि। एहा एपरी जे सेमाने चुपचाप तुमर द्र पाखकु आसीबे, लिंबू छाड़ीबे, पाउंस छिंचिबे किंबा तुम भितरे भय सृष्टि करिबा पाई तुमर द्र पाखरे अजब जिनिस छाड़ी देबे। कारण आजिर दुनिया रे
जदि तुमे जने व्यक्तिंकु तळितलांत करिबाकु चाहुछ तेबे तुमकु केवल सेमानंको भितरे भय सृष्टि करिबाकु पड़िबो। तापरे सेमानंकर निज भयरे सेमाने निजकु नष्ट करि दियंती। तेनु जेउ माने किछि जानंती नाही, जाहांकर किछि ज्ञान नाही, सेमाने मध्य तुमकु नष्ट करिबा पई तुम भितरे भय सृष्टि करिबा पई एपरि कौशल व्यवहार करंती। जदि तुमे सेमानंकु बारंबार कुह जे तुम सहित किछि खराप घटिबाकु जाउछि, तुम जीवनरे सेही असुविधा आसिबाकु जाउछि, सेमाने तुम भितरे आतंक सृष्टि करंती, तेबे तुमे बहुत सतर्क रहिबा उचित। एपरि लोकंक प्रति अत्यधिक सतर्क हुओ नाही, कारण एहा सेमानंकर प्रकृत अस्त्र। सेमाने मूलतः किछि जानंती नाही। सेमाने तुम आगरे नकारात्मक कथा कही तुम भितरे भय सृष्टि करिबाकु चेष्टा करिबे एवं थरे तुमे विश्वास करिबो जे तुम सहित किछि खराप घटिबो किंबा केही तुम सहित किछि करिसंती, तेबे तुमे तुमर निज सृष्टि होइतिबा दुनियारे फसी रहिबो एवं निज हातरे मार्च मासकु नष्ट करिदेबो। एहा एही लोकमानंकर षडयंत्र। तेनु मु तुमकु टिकिए कहिबी, आपणंकु सतर्क रहिबाकु पड़िबो एवं जदि आपणंक सहित मध्य एपरि किछि घटुछि तेबे तरे थिबा कमेंट बॉक्सरे कुहंतु गुरुजी आपण संपूर्ण ठीक कहुछंती एवं जदि एहा घटुछि नाही तेबे मोते एहा मध्य कुहंतु जे आपण एपरि लोकंक षडयंत्रर शिकार न हेबा पई कोन सतर्कता अवलंबन करिबा उचित, कारण आपण एहा मध्य जानंती जे आपणंक चारिपाखरे एपरि अनेक लोक अछंती जेउ माने आपणंकु आगकु बढ़िबार देखि परिबे नाही। जेतेबेले सेमाने आपणंक पकेटरे टंका देखंती तेबे सेमानंक गळारे पानी सुखी जाए। जेतेबेले आपण जीवनरे टिकिए आगकु बढ़ इथांती सेतेबेले सेमानंक मुह गर्वरे फुली जाए। आपणंक चारिपाखरे एपरि अनेक लोक अछंती, आपण एहा मध्य भल भाबरे जानंती। तेनु जेतेबेले केही आपणंक पाखकु आसी किछि कुहे जे एहा आपणंक सहित घटिबो, ताहा घटिबो, मु आपणंकु एठारे पचारिछि, मु सेठारे पचारिछि, एही दुख आपणंक जीवनरे आसिबो, एही समस्या आपणंक कुंडलीरे अछि। तेनु एपरि लोकंक कथाकु विश्वास कर नाही। सेमाने जेते निकटतर हेउना काहेकि तुमकु तुमर मनकु दृढ़ करिबाकु पड़िबो। जदि तुमर मन दृढ़ एवं तुमर भय नियंत्रण रे थाए तेबे आमे जेकोनसी परिस्थितिर सम्मुखीन होई परिबा। तथापि जदि जने व्यक्ति निज मनरे विश्वास करे जे केही तांको सहित किछि करिछि, तेबे प्रत्येक विफलता सहित से भाबंती जे एहा मो सहित एही कारणरू होईछि, एहा मो सहित एही कारणरू होईछि। तेनु एठारे तुमकु निजर यत्न नेबाकु पड़िबो। तुमर घरर अगणाकु सफा रख, कारण जेउठारे स्वच्छता अछि सेठारे एपरि किछि होई परिबो नाही। प्रकृतरे तुमे देखिथिबो जे जेउठारे स्वच्छता अछि सेठारे देवता मानंकर वासस्थान अछि, किंतु जेउठारे मैला अछि सेठारे दुष्ट आत्मा एवं विभिन्न नकारात्मक शक्ति वास करंती। तेनु कला जादुरु रक्षा पाइबार प्रथम उपाय हेउछि तुमर घरकु सफा रख, तुमर अगणाकु सफा रख। एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि जदि केही एही प्रकारर कार्यकलाप करंती तेबे सेमानंक ठारु दूररे रुह। धर आजि तुमे एपरि जने व्यक्तिंक सहित रहुछ जिए काहाकु क्षति पहुंचाइबा पई एसबु करुछि। तुमे एहा जान, एहा संभव जे भविष्यतरे आपण तांको सहित शत्रु होई पारंती एवं जदिओ से एसबु काम करंती, जदि आपण समय सहित तांको ठारु दूरेई रुहंती तेबे एहा आपणंक पई बहुत भल हेबो। एहा सहित आपणंकर व्यक्तिगत कथा काहा सहित शेयर करंतु नाही। केतेक समयरे आमर मन द्वंद्वे पड़ी जाए। निजकु महान देखाइबा पई आमर प्राधान्य चारियारे विस्तार करिबा पई आमे साधारण भाबरे कही चली थाउ एवं तुरी बजाई थाउ जे आमे घरे एही जिनिस किनिछु, आम पाखरे सुनारे तियारी खाद्य अछि, आमे सेही महंगा जमी किनिछु, आमे एहा किनिछु, आमे ताहा किनिछु। उद्देश्य हेउछि लोकंक मध्यरे आमर सम्मान वृद्धि करिबा। किंतु जेतेबेले एपरी जिनिस एपरी काम करुथिबा लोकंक कानरे पहुंचिबो तेबे गोटिए कथा मने रखंतु जे आपणंक पाखरे जहा अछि ताहा समस्तंकु बांधी पारिबो। 2026 मार्च मास साधारण नुहे।
ଏହି ମାସରେ ଚାରୋଟି ବଡ଼ ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ହୋଲି। ହୋଲି ଦିନ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଆପଣ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହି ଦିନ ହୋଲିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ହୋଲିକା ଦହନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପରିବେଶରେ ଅନେକ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବିଚରଣ କରନ୍ତି। ଯଦି ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର କରାଯାଏ ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ 2026 ମାସରେ ଏକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସମଗ୍ର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବାସ କରିବ। ଏହି ସମୟରେ କରାଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଯାଦୁବିଦ୍ୟାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ଏହା ସହିତ 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପବିତ୍ର ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ପାଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନବରାତ୍ରିର 9 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏହା ସହିତ 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ରାହୁ ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରତିଗାମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟ 2026 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଚାରୋଟି ବଡ଼ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଏପରି ନକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପାଣି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ଖସିଯିବାର ସୁଯୋଗ ହରାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସତର୍କ ଏବଂ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରିୟ ହମଦାର, ତୁମେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିପରି ଚିହ୍ନିପାରିବ, ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଦୂର କରିପାରିବ ଏବଂ ଶତ୍ରୁର ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବ। ମୁଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭିଡିଓରେ ଏ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏପରି ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିବାକୁ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରତିବଦଳରେ ଯଦି ତୁମେ ଏକ ଲାଇକ୍ ଦେଇ ତୁମର ସମର୍ଥନ ଦେଖାଅ, ତେବେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ସମସ୍ତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସଫଳ ହେବ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଏକ ଲାଇକ୍ ଦିଅ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବା, କାରଣ ସେମାନେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଆମେ କିପରି ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଯିଏ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଜଡ଼ିତ। ପ୍ରଥମତଃ, ଯିଏ ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର ଭୟଭୀତ କରେ, ଏହା ଘଟିବ, ତାହା ଘଟିବ ଏବଂ ତୁମେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯିଏ ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଟକାଏ, ଯିଏ ତୁମ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ପ୍ରଗତିକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବ ଯେଉଁମାନେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କର, ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖାଅ ଯେ ସେମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ତୁମର ପ୍ରଗତିରେ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଘର ପାଇଁ କିଛି କିଣ, ସେମାନେ ଆସି ତୁମକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି ପଚାରନ୍ତି, ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଥିଲା? ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କିଛି ପ୍ରଦର୍ଶନ କର, ତେବେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ଏହା ଏକ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଥିଲା। ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଏହି ଲୋକମାନେ ଆମର ପ୍ରଗତି ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରନ୍ତି। ତୁମକୁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଆମ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଧର ତୁମେ କାହାର ବହୁତ ନିକଟତର ଏବଂ କେହି ତୁମକୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉସକାଇଥାଏ। ସେ ଭାବୁଛି ଯେ ସେ ଏପରି, ଏହା ଏପରି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜାଣ ଯେ ସେ ଏହା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏପରି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ତୁମର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କାରଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଅଛ, କେହି ନିକଟତର, ତୁମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତୁମକୁ ଏକା ଛାଡ଼ିଦିଏ, ସେ ତୁମକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାର ଉପାୟ ଖୋଜିବ, କାରଣ ଜଣେ ଏକାକୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବ। ଏପରି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ତୁମର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉସକାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ତୁମ ମନରେ ଏହି ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଯେ କେହି ତୁମ ସହିତ ଖରାପ କାମ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଏହା କିମ୍ବା ତାହା ତୁମ ସହିତ ଘଟୁଛି, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ଏହା କିପରି ଦୂରେଇ ପାରିବ? ତେବେ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ଭୟ କରିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଯିଏ ଭୟଭୀତ ହୁଏ, ସେ ଜୀବନର କୌଣସି ଖେଳ ଜିତିପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ
ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଣେ ରୋଗୀକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ତୁମର ଏହି ରୋଗ ଅଛି, ତେବେ ସେହି ରୋଗ ବଡ଼ ହେଉ କି ଛୋଟ, ସେ କେବଳ ଏହା ବିଷୟରେ ଭାବି ଜୀବନର ଦଡ଼ରେ ହାରିଯାଏ। ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ଭୟ ଆସିଯାଏ ଯେ କେହି ଆମ ସହିତ କିଛି କରିଛି, ଯେ ଆମ ସହିତ କିଛି ଖରାପ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେ ଆମ ସହିତ କିଛି ଖରାପ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଏହା ବିଷୟରେ ଭାବି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଜିନିଷକୁ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି ଭୟ କରିବା ବନ୍ଦ କରିବା। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ହାର ମାନିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ ମନକୁ ଦୃଢ଼ ରଖିବେ, ତେବେ ଏପରି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆହୁରି ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସିବେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ଭୟ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଜିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସକାରାତ୍ମକ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ସହିତ କିଛି ଭୁଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିର ଯାଏ, ମୁଁ ବଜରଙ୍ଗବଲୀର ଭକ୍ତ, ମୁଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରେ, ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମୋ ସହିତ କିଛି ଭୁଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଉଚିତ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ଆମ ସହିତ ଖରାପ ଘଟଣା ଘଟେ, ସବୁବେଳେ ଖରାପ ଘଟଣା ଘଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କାମ କରିବି ଏବଂ ମୁଁ ଏହି କାମରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବି, ଏହି କାମ ମୋର ହେବ ନାହିଁ। ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବା ଲୋକମାନେ ଜୀବନରେ କେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିଥାନ୍ତି। ତୁମକୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଗଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତୁମ ଘରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତୁମ ଘରର ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏପରି ଘରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମକୁ ତୁମ ଘରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେବେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ କିମ୍ବା ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଭଲ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିବା ଲୋକ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭୁଲ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ତୁମକୁ ତଳକୁ ଟାଣି ବୁଲାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ଏବଂ ଭାବ ଯେ ହଁ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରିବ ଯେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ଗୁରୁଜୀ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିରୋଧକ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣ, ତେବେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ କାହାର ଦ୍ର ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଭିଡିଓରେ ଆହୁରି 3 ଜଣଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ବିନାଶର ଲେମ୍ବୁ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ। ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ତୁମେ କେଉଁଠି ଭୁଲ କରୁଛ ଏବଂ ତୁମକୁ କେଉଁଠାରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ତୁମର ଜୀବନକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାୟତଃ ଘଟେ ଯେ ତୁମେ ସକାଳେ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ତୁମର କାମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର, ଯାହା ମୋତେ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ତୁରନ୍ତ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର କାମ କର। ତୁମର ସକାଳ ଏତେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଯେ ସାରା ଦିନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ଶାନ୍ତ ମନରେ ଉଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ମନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତୁମର ମନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତେବେ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ସକାଳେ ଉଠି ସେହି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କର, ତେବେ ସେହି ଚିନ୍ତା ତୁମକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭୟକୁ କେବେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭୟ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଜିତିଥାଉ, ତେବେ କେହି ଆମକୁ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ନିର୍ଭୀକ ସେ ଶୀର୍ଷରେ ଥାଏ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସଫା ରଖିବା। ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍, ଯାହାର ମନ ସଫା, ସେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା କବଚ, କାରଣ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ଭୁଲ ବିନା ମଶା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କାମୁଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନର ଯାହା ବି ଖରାପ ଘଟେ, ତାହା ଆମର ନିଜ କର୍ମର ଫଳାଫଳ। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଉ ଯାହା ଆମେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କରିଛୁ କିମ୍ବା ଗତ କିଛି ଜୀବନରେ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଯାହା ପାଇଛୁ ତାହା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାହା ପାଇବୁ ତାହା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହେବ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭଲ ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ଭଲ ଜିନିଷ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ ସମୟ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ,
ଏହି ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ନିକଟତର, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଛଡ଼ା ଯାଇନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କେବଳ ନିଜ ପକେଟ ପୂରଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଅନେକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି କାରଣ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଫଳାଫଳ ଆପଣ ସଫଳତା ରୂପରେ ପାଇବେ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ପାଇସାରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାମ ସେୟାର କରିବୁ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ନିଜେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପରିଚୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯଦି ଏହି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ କରିବା ଭଲ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ 30 ରୁ 40 ବର୍ଷ ବୟସର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ସେୟାର କରିବୁ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏବେ ନିଜେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ନାମର କେହି ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଧକ୍କା ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟରେ ପଚାରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? କାରଣ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ତୁଳନା କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଆଶା କରନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାମଲାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଯଦି ଏମ୍ ନାମର ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାମାନ୍ୟତମ ସୂଚନା ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପତନ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେ ସେ ଲେମ୍ବୁ କାଟିପାରେ କାରଣ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ। ଯଦି କେହି ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇଦିଏ, ତେବେ ସେ ତାଙ୍କୁ ତଳକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ସୀମାକୁ ଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଗୁରୁଜୀ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାମ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯଦିଓ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପରିଚୟରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୋପନୀୟତା ଅଛି ଯାହା ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରରେ ମୁଁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଯେତେବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ କଥା ଆସେ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କର। ତୁମେ ଭାବ ଯେ ସେ ମୋ ସହିତ କିଛି ଭୁଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ତୁମେ ତାକୁ ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ କୁହ। ତୁମେ ତୁମର ଘରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କର। ଏବଂ ତୁମେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ିଯାଇ ତୁମର ପୂର୍ବ ଭୁଲ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି କୁହ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ଯେ ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ସମାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ତାହା ସମ୍ମାନ ବିଷୟରେ ହେଉ କି ଅପରାଧ ବିଷୟରେ। ସବୁଠି ସମାନତା ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଏପରି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଏକ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏବେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର, ତୁମେ ଯେଉଁଠାରେ କାମ କର, ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼, ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ବୁଲିବ, ସେଠାରେ ପି ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି କି ଯିଏ ପ୍ରାୟତଃ ତୁମ ସହିତ କଥା ହୁଏ ଏବଂ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କାରଣ ସେ ତୁମର ଯୋଜନାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ, ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଏବଂ ଆଜି ତୁମେ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛ ସେଠାରେ ତୁମକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ପି ନାମକ ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ କାରଣ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେ ମିଠା କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜିଭ ବହୁତ କଟୁ। ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ପବିତ୍ର ନୁହେଁ ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ତୁମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଦୁବିଦ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ଗୁରୁଜୀ ତୁମକୁ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛୁ, ସେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ୍ ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ତୁମ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିପାରିବ। କେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଥାଉ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁ। କେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟା ବିନିମୟ ହୁଏ, କେତେବେଳେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅତୀତକୁ ଜାଣିନଥାଉ। ସେମାନେ ଅତୀତରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଥିବେ। ସେମାନେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିବେ ଯାହାର ନାମ ଏଲ୍ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024ରେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କାରଣ ଏଲ୍ ନାମ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହୃଦୟରେ ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ସେମାନେ ଏପରି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଆଘାତ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ମଜା କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଜା କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ମଜା ନେବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ। ଯଦି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆଘାତ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ଏକ ଫାଶ ବିଛାଇ ପାରନ୍ତି ଯେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା, ଘର, ପରିବାର ସବୁକିଛି ବାନ୍ଧିପାରେ। ତାପରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲ ହେଉଛି, ଟଙ୍କା ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା କାହିଁକି ଘଟେ? କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କଳା ଯାଦୁ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି। ତୁମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଯଦି କେହି ତୁମ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେ କେବଳ ବସିଛନ୍ତି କି ସବୁକିଛି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି? ସେ ଚୁପଚାପ ତାଙ୍କ ମୁଠାରୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପୁରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କି? ତୁମର ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା କାହାକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ବିପଦ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇନଥିବା ହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ଘରର ଚାବି କୌଣସି ପଡ଼ୋଶୀ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଯତ୍ନରେ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେହି ଜଣେ ତୁମକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ ଏବଂ ସେମାନେ ତୁମକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ତାକୁ କୋଠରୀରେ ଏକା ଛାଡ଼ି ଚା ତିଆରି କରିବାକୁ ଯିବ। ତୁମେ ତାକୁ ତୁମର ଘରର ଚାବି ଦେବ ଏବଂ ଚାଲିଯିବ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ତୁମେ ତାକୁ ତୁମର ଗାଡ଼ି ଦେବ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ତୁମେ ତାକୁ ଟିକିଏ ଟଙ୍କା ଦେବ। କିନ୍ତୁ ବଦଳରେ ସେ ଏହାର ଏତେ ଅପବ୍ୟବହାର କରିବ ଯେ ତୁମର ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ସେ ତୁମ ଘରେ କଳା ଯାଦୁର ଏପରି ଜାଲ ବିଛାଇବ ଯେ ତୁମେ ଘରେ କେବେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ ନାହିଁ। ଦିନରାତି କେବଳ ଝଗଡ଼ା ଏବଂ ଝଗଡ଼ା ହେବ। ଯଦି ତୁମେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କୁହ ତେବେ ସେ ତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଏପରି ଖରାପ ନଜର ପକାଇବ ଯେ ତୁମେ ଯାହା କର ସେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଯାହା ଭାବୁଥିଲ ତାହା ଘଟିବ ନାହିଁ, ବରଂ ତୁମକୁ ଅଧିକ ଋଣ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଉଧାର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024ରେ ତୁମକୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ 3 ଜଣଙ୍କ ନାମ ଗୁରୁଜୀ ତୁମକୁ କହିଥିଲେ ସେମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମାଧାନ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯାହା ବାଗେଶ୍ୱର ବାଲାଜୀଙ୍କ ଶକ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଯଦି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବାଗେଶ୍ୱର ବାଲାଜୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ, କାରଣ ଯଦି ତୁମେ କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ କର ତେବେ ତୁମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ ଏବଂ ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶେଷ ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଖୋଲା କାନ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ମନରେ ଏହାକୁ ଶୁଣ। ତୁମକୁ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଏହି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ମନେ ରଖ। ସକାଳେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ସଫା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧ ଏବଂ ତୁମର ଘରର ମନ୍ଦିରରେ କିମ୍ବା ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆସନରେ ବସି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ସୋରିଷ ତେଲ ଦୀପ ଜାଳ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଲାଲ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ହେ ବଜରଙ୍ଗବଳୀ, ହେ ବାଗେଶ୍ୱର ବାଲାଜୀ, ମୋତେ ବାଧା ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକତାରୁ ରକ୍ଷା କର। ଯଦି କେହି ମୋ ସହିତ କିଛି କରିଛି ତେବେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଟିଦିଅ। ଏହା କହି ତୁମକୁ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର 7 ଥର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବଂ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପାଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମକୁ ଏହାକୁ 7 ଥର ପାଠ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମର ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମକୁ ଏହାକୁ 7 ଥର ସତ୍ୟ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପାଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ଥରେ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରି ଶେଷରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଏହି ଉପଚାର କର। ତୁମେ ପରଦିନରୁ ଲାଭ ଦେଖିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକାର କରିବା ସମୟରେ
ତୁମେ ଭୟଭୀତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମର ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହା ମୋର କାମ ହେବ। ତୁମକୁ ମାଂସ, ମଦ୍ୟପାନ, ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମିଥ୍ୟାଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ତନ୍ତ୍ରର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ। ତୁମର ମନ ସଫା ହେବା ଉଚିତ। ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରା ସକାରାତ୍ମକ ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି ତୁମେ କାହା ବିଷୟରେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ତେବେ ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖରାପ ଭାବନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ଘଟଣା ଘଟେ। ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ କାମନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଗେଶ୍ୱର ବାଲାଜୀ ସର୍ବଦା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ଏହି ଉପାୟ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନରୁ ଭୟ ଦୂର ହେବ, ଚିନ୍ତା କମିବ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ, ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୂର ହେବ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଚଳିତ ହେବ, ପରିବାର ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୟ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ଶେଷ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଡ଼ିଓକୁ ହୃଦୟରୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଇକନ୍ ଦବାନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏପରି ସୂଚନାପ୍ରଦ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବେ। ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଲ୍ ସୀତାରାମ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024ରେ ମୀନ ରାଶିର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତି 11ତମ ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ଅନୁସାରେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶତ୍ରୁଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ କାରଣ ଏହି ଗୁପ୍ତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକମାନେ ଏହି ମାସରେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବେ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାସରେ ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ହୋଲି ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଏହି ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାସଟି ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ମାସ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁରୁଜୀ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ମୋତେ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ପଚାରିପାରିବେ। ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିବ। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।